හොඳයි අපි අද පාඩමේ මුලින්ම බලන්න මේ ගුණ කළමනාකරණය යටතේ අපි දැන් කලින් සතියේ කතා කරා මේ කහ පාටින් පෙන්වන්නේ ගොනු ආවරණ අපි කියන ෆෝල්ඩර්ස් කියලා. එතකොට මේ ෆෝල්ඩර් එකක් ඇතුළට ගියොත් පුතාලට පේනවා ඇති මේකේ තව ෆෝල්ඩර් එකක් තියෙනවා. මේක ඇතුලේ තව ෆෝල්ඩර් එකක් තියෙනවා. අන්න මෙතන ෆයිල් එකක් තියෙනවා. අපි තවත් ඉන්සයිඩ් ඇතුළට යමු setup. reader මෙන්න මේක හොඳයි. right. අපිට තියෙනවා ෆෝල්ඩර්ස් ගණනාවක් තියෙනවා, ෆයිල්ස් ගණනාවක් තියෙනවා. හරි. මම මේකෙදි පෙන්නන්න යන්නේ අපි කොහොමද මේ ෆයිල්ස් ප්‍රොපර්ටිස් බලන්නේ කියන එක. අපි දැනට මම මේක කතා කරලා උදාහරණයක් විතර මේ තියෙන ඇප්ලිකේෂන්ස්. ඔතලට පේන ඉතින් මෙතන ඇප්ලිකේෂන්ස් කියලා තියෙන කියන්නේ මේක තමයි අපි ක්‍රියාත්මක වැඩසටහන් තියෙන්නේ. මේ ඇප්ලිකේෂන් එකක් අපි රයිට් ක්ලික් කරලා බැලුවොත් ප්‍රොපර්ටිස් වලට ගියොත් මේකේ තියෙන්නේ මොනවද කියන එක පුතාලට බලා ගන්න පුළුවන්. පුතාලට පේන මේක type of a file application.exe එහෙනම් මතක තියාගන්න අපේ ෆයිල් ටයිප් එක අපේ ප්‍රෝග්‍රම්ස් අපි රන් කරන හැම එකකම එක්ස්ටෙන්ෂන් එක තියෙන්නේ. නැත්නම් ගොනු දිගුව තියෙන්නේ. right ගොනු දිගුව තියෙන්නේ exe කියලා. So we were discussing the file types first. So here we can see a lot of files. When you right click properties, then you get this information. Type of file is application, right? And then it's .exe. So remember that it's very important. So especially when it comes to applications, වැඩසටහන් වලදී පුතේ .exe පාවිච්චි කරනවා කියන එක අපි කතා කරා. Right. Then if you talk about the images, right? So let's go to pictures folder just to see like whether I have, oh yes, we have a couple of pictures. Let me right click properties. So this is JPG. So there are many, image types. JPG is one of them. And most commonly we have PNG, right? Let me see whether the type of this one, it's again JPG. Right. Okay. Then there are others as well. If you go to, we have, for example, these are like Microsoft Word documents. අපේ Word වල documents තමයි පුතාලට මේ පේන්නේ. අපි මේක right click කරලා properties කියෝ. So if you look at the go to properties of this is a Word file, you see the extension is .docx, Microsoft Word document. එහෙනම් පුතාලා මේව මතක තියාගන්න ඕන වදන් සැකසුම් වලදී docx කියන එක තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි කලින් තිබුණ එක doc කියලා තිබුණේ. So then in previous version we had doc, now right now we have docx. So likewise, if you look at spreadsheets, now here Excel we have Excel worksheet. If you right click properties in Excel, we have the extension .xlsx. Excel file එක එහෙම නැත්නම් අපි පැතුරුම් පතක් ගත්තාම ඒක ඉවර වෙන්නේ .xlsx කියලා. මුල් කාලේ තිබ්බේ ඔය x අකුර නැතුව අන්තිම xls කියලා. ඒ වගේ අපි බලමු PowerPoint presentation එකක්. So let's look at what we have PowerPoint presentation. Let me check. This is PowerPoint. But if I right click properties, the extension is .pptx PowerPoint. එහෙනම් මේ ප්‍රදර්ශක කියලා අපි කියන PowerPoint වලදී තියෙන extension එක තමයි .ppx එහෙම නැත්නම් pptx එහෙම නැත්නම් ppt කියන එක තමයි තියෙන්නේ. අපි databases ගැන කතා කරනවා ඊට පස්සේදී ඒකේ මතක තියාගන්න පුතේ .accdb.mdb කියලා එන්නේ. Right, let me go through the details. Now අපි ගියොත් එහෙම අපි මේකට අපව ගියොත් මේක චුට්ටක් මම ඒ ටික සටහන් කරන්න මේ ටික වැදගත් නිසා. Right, so it's more important. So the file type under this one we can write down
Let's see. File type. Sekian putih warga, and then we can have extension. Extension. කියනවා මේකට ගොනු දිගුව කියලා. Extension. Right. So first of all, we discuss couple of things, applications. We call it වැඩසටහන්. ඔයාලා මට කියන්න මොකක්ද extension එක අපි කතා කරේ? Anyone? Imashi? Yes, it should be EXE, right? Remember, we discussed EXE, extension. Then we discuss graphic files, graphics, meaning, can say, okay, sorry. රූප සටහන් ඇස් අපි මෙතන ගත්තොත් එහෙම ග්‍රාෆික කියලා කියන්න පුළුවන්. මොනවද අපි කිව්වේ? මතක් කරමු. මොනවද අපි extensions කිව්වේ? PNG කිව්වා, JPG නේ. ඒ වගේ ගොඩක් තියෙනවා. TIFF, RIF නොය වගේ graphics ගොඩක් තියෙනවා. අපි මේ ගැන වෙනම කතා කරනවා අපි. So we are going to discuss more details. Then next one, we have a word processing and word. There are many others. You know, the two things that we have discussed is Word, docx, and earlier we had doc. Then we had spreadsheets. And in Excel, we have XLSX, XL, parnekit XLX. It was a presentations. කියන්නේ අපි කතා කරා ප්‍රදර්ශක. PPTX. Okay. තියවන් කතේ වල තියවා PPTX. PPX MPPT. අවසානයේ මම මේක පෙන්වෙන්නේ නැහැ පුතේ, ඒක අපිට කරද්දි බලන්න වෙන්නේ databases. අපි කියනවා දත්ත ගබඩ.
මේක ACCDB මේ access වල තියෙන එක ඒකේ පරණ එක තිබ්බේ MDB කියලා right පටන් මේ පුතාලා දැනගෙන ඉන්න ඕනේ විභාගෙදී මේවා අහනවා මොනවද මේ ෆයිල් ටයිප්ස් කියන එක right තව දෙයක් මට කතා කරන්න ඕනේ පුතේ මෙතනදී එකක් තමයි ෆයිල් සිස්ටම් කියලා එකක් තියෙනවා right ඒ කියන්නේ මෙහෙම පද්ධතියක් ගත්තහම මේකේ තියෙන දත්ත තැම්පත් කරන ගන්න විදිහක් තියෙනවා හරි මම පුතාලට කියන පෙන්නුවොත් දැන් මම මේකේ එක්ස්ටෙන්ඩ් අපි ස්ක්‍රීන් එක පෙන්වන්න සමට යන්න පුළුවන් මම ෆෝල්ඩර් එකක් ඕපන් කරන්න මගේ හાર્ඩ් ඩිස්ක් එකට යන්න මෙතන මගේ තියෙන එක හાર્ඩ් ඩිස්ක් එකයි 500 GB තමයි මගේ හાર્ඩ් ඩිස්ක් එකේ සයිස් එක මම මේක රයිට් ක්ලික් කරලා ප්‍රොපර්ටිස් යනවා ප්‍රොපර්ටිස් ගිහපුවම පුතාලා නෝටිස් කරන මෙන්න මෙතන ෆයිල් සිස්ටම් කියලා එක හරි මේකට අපි කියන ෆයිල් සිස්ටම් ඒ කියන්නේ මේක ගොනු ආකාරයක් ඒ කියන්නේ මෙහෙම පද්ධතිය තියෙන ගොනු ආකාරයකට අපි කියන NTFS මේ වගේ ෆයිල් සිස්ටම් වර්ග ගන්න දෙන Windows වලදී තමයි මේ NTFS තියෙන්නේ පුතාලා පෙන් ඩ්‍රයිව් එකක් අරන් බැලුවොත් හරි පෙන් ඩ්‍රයිව් එකක් ගහලා රයිට් ක්ලික් කරලා බලන්න මේකේ සමහර වෙලාවට තියෙනවා තව වෙනස් ඒවා උදාහරණ FAT32 FAT16 කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ගුණ ආකාර කලින්. හරි? Linux කතුත් මේක වෙනස්. දැන් Linux වලට ගිහිල්ලා මෙහෙම බැලුවොත් properties මේ system file system කියන එක වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මට මේක කියන්න ඕනේ මෙහෙමයි. මෙහෙම පද්ධතියට පොතේ මේ දත්ත තැම්පත් කරන්න ඒක සකසන්න දත්ත සකසන්න ඕනේ. අනේ මම අපි කලින් කතා කරන්නේ මෙහෙම එකක්. අපි දැන් මේ hard disk එක අපිට අවශ්‍ය විදියට දත්ත තැන්පත් කරනකොට සකස් කරන්න ඕනේ. We have to prepare the hard disk. We have to prepare the pen drive, right, to store data. Now, when you're preparing this file system is very, very important. Now, in my case, it's NTFS, and there are FAT32. Okay, let me show you. I will connect pen drive. Now, just to show you what we have, I'm connecting a pen drive. I'm not really sure what those file systems are. Let me connect. Now, this is, you can see under the device and drivers what the pen drive will be. Putala device and drivers they have allowed putar peni mam pen එකක් දැන් connect කරන්න යන්නේ. So I'm connecting a pen. Then you will see when I connect a pen, I don't know whether it's not working or whether it's container virus. Let me check. It's there, but it will not show. Something has gone wrong there. Let me check. I have, this is a command line. This is Linux emulator, so I'm going to use some commands to see whether I can see. Drive එක අපිට access කරන්න බැරි විදියට තියෙනවා. So something wrong. So I will check later on. Let me put. Okay. Okay, I think something wrong.
මේකත් පෙන්වෙන්නේ නැහැ මොකද තියෙන්නේ කියලා. Like if I look at properties, like just say USB drive, it won't show. I'll check one more time. If it is fails, I'm not going to connect any pen drives. So that might be something wrong in my machine. Maybe it could be a virus. So this is the last time I'm trying another pin. Okay. So it says the, okay, pen drive is empty. Pen drive is empty. But if I right click, go to properties. Okay, now you see the file system is fat. මං කියවනේ අර ෆයිල් සිස්ටම් එකක් තියෙනවා කියලා. ඒක ෆැට් කියලා තමයි වෙන්නේ. හරි. අපි අපි මේකේ තියෙන data අපි format කරොත් අපි සාමාන්‍ය ඕගොල්ලෝ වැඩ කරන අය නම් දන්නවා format කරනවා කියලා එක. මේ ෆයිල් එක අපිට අවශ්‍ය විදිහට මේ USB pen එක format කරගන්නවා නම් format කියලා කිව්වහම it will ask these details. මොකද්ද file system එක ඕනේ? It will ask whether you need NTFS, FAT, EXFAT. Right? අනේ විදිහට අපේ file systems මොනවද කියන එක අපි පොතේ කියනවා. ඒතර Windows වල තමයි ඔය FAT16, FAT32, FAT කියලා කියන්නේ FAT16, FAT32 NTFS කියලා තියෙන්නේ. අපි Linux ගත්තොත් මේකේ තියෙන්නේ ext4 සහ ROSFS. මේවට කියනවා file systems කියලා. Right. ඒ ටික පොඩ්ඩක් පොතේ සටහන් කරගෙන ඉමු. එතකොට මම කිව්වා file systems කියලා. ඒවා වර්ග ගණනාවක් තියෙනවා. එතකොට අපි මේ file system පාවිච්චි කරන්නේ අපි දැන්ටම කතා කරා FAT කියන එකට අපි වෙලාවට කියන FAT16 කියලා. ඊළඟට FAT32 ඊළඟ NTFS. මේ වර්ග තියෙන්නේ පුතේ අපි කතා කරගෙන මේ හිටියේ file systems ගැන. ඒතර FAT16, 32 NTFS Windows වලට ext4 RACFS Linux වලටත් පාවිච්චි වෙනවා. මේක පුතාලා සර්ච් කරලා බැලුවොත් වෙන්නේ. එතකොට අපි ඊළඟට Mac වලටත් පාවිච්චි වෙන ඒවා තියෙනවා. එක එක වර්ග. හරි. අපි file system වර්ග ගත්තොත් ගොඩක් තියෙනවා. හරි. file systems වර්ග ගත්තොත් මම පුතාලට share කරන්නම් අපේ Wikipedia entry එක. Wikipedia වලදී පුතාලට check කරලා බලන්න පුළුවන් මොනවද අපේ තියෙන file systems කියලා. පුතාලට පේනවා ඇති මොනවද පාවිච්චි වෙන්නේ කියන එක අපි කතා කරපු ටික මම පුතාලට highlight කරා. මේ තියෙන්නේ file list එක මොනවද තිබුණේ කියලා list of system files. right? ඒ කියන්නේ computer එකේ තියෙන files අඳුරගන්න මේක අත්‍යවශ්‍යයි. හරි. මුලින්ම ගියොත් එම file system කියන එකට right FS මේක අපි කලින් දැන්ටමත් අපි කතා කරලා තියෙනවා. hardware, operating system, application software සහ user මෙහෙම තමයි සම්බන්ධ වෙන්නේ. එතකොට ප්‍රධාන වශයෙන් hard disk වල පාවිච්චි වෙන වර්ග තමයි අපි මෙතනදී කතා බහ කරන්නේ file system විදිහට. හරි. ඒතර මේ file systems කිව්වහම ගොඩක් ඒවලදී අපි මේක පාවිච්චි වෙනවා. මේ මෙතන පුතාලාට පෙන්නන්නේ අපි මේ තියෙන files කොහොමද manage කරන්නේ. එතකොට මේ file එකක කොටස් විදිහට තමයි පොතේ අපි save කරන්නේ. එතකොට ඒ ඔක්කොම තීරණය වෙන්නේ අපේ තියෙන මේ file system එක අනුව. Right? So according to the file system, it will be, different ways of storing the data. Right? ඊට පස්සේ මේ එකින් එකට වෙනස් වෙනවා. එතකොට පුතාලට පේනවා මේ disk file systems ගත්තාම මෙන්න මේ ගොඩක් තියෙනවා. examples මෙන්න මෙතන දීලා තියෙනවා. මම පොඩ්ඩයි පුතාලට කතා කරේ. Examples include FAT, EXFAT, NTFS, HFS, HFS plus, HPFS, APFS, UPS, UFS, EXT2, EXT3, EX4, XFS, BTRFS. There are many like this. Right?
ඊට පස්සේ ඔප්ටිකල් ඩිස්ක් ගත්තාම ඒවල කොයි විදිහට තියෙන්නේ. right tape file system කියලා තියෙනවා. අපි ඉස්සර මුලින් තිබුණනේ පුතේ magnetic tapes නේ. මුල්ම කාලේ පාවිච්චි වුණේවා. එහෙම නැත්නම් දැනටත් අපි පාවිච්චි කරන data backups වලට මේ magnetic tapes වල එහෙම ඒවල තියෙන file system පුතේ එකින් එක වෙනස්. ඕවල තියෙනවා linear tape file system කියලා කියන අපි LTFS අන්න ඒ වගේ file formats එනවා. පුතාලගේ මට්ටමේ කීපයක් අර මම දුන්නු Windows වල තියෙන ටිකයි. ඒ කියන්නේ FAT16, FAT32 කියන එක මතක තියාගන්න. ඊට පස්සේ NTFS මේක තමයි අපි දැනටම අලුතෙන් එනේවට අපි පාවිච්චි කරන්නේ. right ඊට පස්සේ HFS කියලා තියෙනවා මේ Mac OS වලදී. අනේ වගේ කීපයක් මතක තියාගත්තාම හරි. right ඒතර අපි මේක සකසද්දී අපි ෆෝමැට් කරද්දී මම කියව ෆෝමැටිං කියලා කිව්වා. ඒ ෆෝමැට් කරද්දී ඔය වර්ගය අපි දෙන්න ඕන. හරි Windows වලදී නම් ඔයගොල්ලෝ ඩිසයිඩ් කරන්න ඕනේ FAT ද ඕනේ. එහෙම නැත්නම් පුතාලට ඕනේ FAT 32 ද NTFS ද කියන එක ඩිසයිඩ් කරන්න වෙනවා. හරි. මොකද එහෙම කියන්න හේතුව තමයි සමහර ඔපරේටිං සිස්ටම්ස් වල මේ සමහර ෆයිල්ස් පෙන් එක ගහපුවම පෙන්වන්නේ මම එකෙත් පෙන්වන්නේ නැහැ පුතේ නම් වෛරස් එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ගොඩක් වෙලාවට මේ ෆයිල් සිස්ටම් එක වෙනස් නම් සමහරට අපිට ඩිස්ප්ලේ නොකරන්න පුළුවන්. right okay so let's move on to next one. I will go back to again the whiteboard. right අපි එහෙනම් මෙතන කතා කරමු හිටියේ පුතේ file systems අපි ගොනු ආකාර ගැන තමයි කතා කරන්නේ. තව අවසන් දෙයක් කතා කරන්න ඕන පුතේ මේ ෆයිල් එකක් කියවන ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. ප්‍රධාන වශයෙන් ක්‍රම දෙකක් අපි පුතාලගේ මට්ටමේදී කතා කරනවා. මේ ෆයිල් එකක් කියවන්නේ කොහොමද කියන එක. how file is read right එකක් කියනවා පුතේ අනුක්‍රමික ප්‍රවේශය එහෙම නැත්නම් sequential access කියලා. ඒ කියන්නේ සමහර ෆයිල්ස් වල අපි ඇක්සස් කරන්නේ පිළිවෙලට. සීක්වන්ස් කියන්නේ ඒකයි අනුක්‍රමික ප්‍රවේශය සීක්වන්ස් කියලා කියන්නේ පිළිවෙලට තමයි අපි සම්බන්ධ වෙන්නේ. පිළිවෙලට කියන්නේ එකක් අර එක. පළවෙනි එකට යනවා දෙවෙනි එකට යනවා තුන්වෙනි එකට යනවා. ඒ කියන්නේ මුල් කාලේ අපි ගත්තොත් ටේප් ඩ්‍රයිව්ස් වගේ. හරි. මම ටේප් ඩ්‍රයිව් කිව්වනේ. හරි. ඒතකොට ටේප් ඩ්‍රයිව් එක ගත්තොත් මම පුතාලට පෙන්වුවා ඒකනේ. ටේප් ඩ්‍රයිව් කියන එක අපි කතා කරා. ටේප් ඩ්‍රයිව් කියන එක කතා කරා මම මේකේ පොඩි ඉමේජ් එකක් ටක් කරලා දෙන්න. ටේප් ඩ්‍රයිව් වල තිබුණේ පිළිවෙලට යන්නේ. හරි. ටේප් ඩ්‍රයිව්ස් වලදී තිබුණේ පිළිවෙලට. මේ ටේප් ඩ්‍රයිව්ස් වල තිබ්බේ අපි මුල් කාලේ තිබුණේවා මම කිව්ව දැනටත් අපි මේවා පාවිච්චි කරනවා කියලා data backups වලදී සාමාන්‍යයෙන් ධාරිතාවය ගොඩක් වැඩි. ඉතින් මේ අපි ගත්තොත් ටේප් ඩ්‍රයිව් මේක ටේප් ඩ්‍රයිව් කියන එක ඉන්නේ. දැන් මේ වල data access වෙන්නේ පිළිවෙල පුතේ ටේප් එක කියන එක ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරලා තියෙනවා මේවා අපේ කාලේ නම් තිබුණා මම දන්නේ පුතාලා මේක යූස් කරලා තියෙනවද කියලා. මේ ටේප් එක කියන එක අපිට ඕන තැනින් කියවන්න බෑ. මේක පිළිවෙලට. ඒක තමයි මේ කිව්වේ අනුක්‍රමික ප්‍රවේශය. එහෙම නැත්නම් sequential access කියලා කිව්වේ ඒකයි. හරි. ඒතර මේකෙදි මම මේ sequential access කියලා කියන්නේ හරි. ඒක මුලින් ඉඳන් අගට යන්නේ ටේප් එකේ. අපි කියවගෙන යද්දි මුලින් ඉඳන් අගට යන්නේ. පිළිවෙලට තමයි මේක යන්නේ. ඒ කියන්නේ මම මේක සාමාන්‍ය අපි ඕනම දත්තයක් ලියවදී පුතේ කුඩා කුඩා කොටස් වලට වෙන් වෙලා තියෙන්නේ. සටහන් වෙලා තියෙන්නේ. අපි සමහරට කියලා කියනවා බ්ලොක්ස් කියලා. ඒතර මේ බ්ලොක්ස් කියන ඒවා හැදුවට පස්සේ දැන් ටේප් එකේ මුල ඉඳන් කියවද්දි පළවෙනි එක කියවනවා, දෙවෙනි එක කියවනවා, තුන්වෙනි එක කියවනවා, හතරවෙනි අන්න එහෙම තමයි යන්නේ. දැන් ඉස්සර අපි ගාව තිබ්බා පුතේ කැසට් රෙකෝඩ්ස්. මම හිතන්නේ පුතාලා නම් පාවිච්චි කරලා නැතුව ඇති. තමයි තාමත් ඇති කැසට් ටේප්ස්. මේ කැසට් ටේප්ස් වල තිබුණේ දැන් සින්දුවක් අහන්න ඕනොත් අපි කැසට් ටේප් එකක් ගත්තොත් ඒ කැසට් ටේප් එකේ යන්න ඕනේ පිළිවෙලට.
පොතල ගෙවල් වල තියෙනවනේ මේක try කරලා බලන්න පුළුවන්. තාමත් සමහර ගෙවල් වල මේවා තියෙන්න පුළුවන්. මේ කැසට් කියන මෙන්න මේ වගේ තියෙනවද මේවා ගෙවල් වල? මේ වගේ කැසට් ප්ලේයර්ස් තියෙනවා තාමත් සමහර ගෙවල් වල. ඒ තියෙනවා නම් බැලිය හැකි පුතේ. හරි? මේ කැසට් ප්ලේයර් එක ගත්තොත් පුතලට හිතන්නකෝ දෙවෙනි සින්දුව අහන්න ඒක පළවෙනි එක අහලා තමයි දෙවෙනි එකට යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඒක ෆාස්ට් ෆෝවර්ඩ් කරන්න ඕන. හරි? රයිට්? තුන්වෙනි සින්දුවට යන්නත් එහෙමයි. දැන් පුතලට ඒක දැනට තේරෙන්නේ නැහැ ගොඩක් වෙලා CD DVD වලට උනොත් පුතලට ටක් ගාලා කොයි සින්දුවද කියන එක තෝරන්න පුළුවන්. ඒ දැන් ක්‍රමේ. හරි? හැබැයි මුල් කාලේ අපේ තිබුණු තාක්ෂණයත් එක්ක අපිට තිබුණේ sequential access. ඒ කියන්නේ පළවෙනි බ්ලොක් එකට යනවා දෙවෙනි බ්ලොක් එකට තුන්වෙනි පිළිවෙලට තමයි access වෙන්නේ. the tape drives වගේ ඒවා එහෙම තමයි වෙන්නේ. දැනටත් එහෙමයි. data එහෙම access කරන්න ඕන. ඔයාලට ඕන data එක තියෙන tape එකේ අන්තිමට නම් මුළු tape එකම අපිට කියවගෙන යන්න ඕන. හරි. it will take time. හැබැයි ධාරිතාව ගොඩක් වැඩි. then what we have today is අපි කියන random access. අපි කියන සසම්භාවී ප්‍රවේශය කියලා කියනවා. අද තියෙනකොට අද තියෙන අපේ තාක්ෂණයත් එක්ක අපේ තියෙන ගොඩක් ඒවල තියෙන අපි කියනවා සසම්භාවී ප්‍රවේශය කියලා. එහෙම නැත්නම් මේ random access කියන එක කියනවා. හරි සසම්භාවී ප්‍රවේශය. මේ සසම්භාවී ප්‍රවේශය කියන එක ගත්තොත් එතකොට මේකේ අනිත් පැත්ත the opposite of this. මේකේ opposite එක තමයි කතා කරන්නේ. අපි එතකොට මෙතනදී කතා කරන්නේ random access. හරි? random access. image දෙකම තියෙන එකක් ගත්තොත් කලින් එකම එක්කව තියෙන එකක් මම ගත්තොත් පුතලට පේන්නේ random access. random access කියලා කියන්නේ එකේ ඉඳන් ඔයාලට කෙලින්ම යන්න පුළුවන් වෙන තැනකට. ඒ කියන්නේ මේ data shift වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කියවන්නත් පුළුවන්. අපි පිළිවෙලට තියනවා කියලා කිව්වොත් එකේ ඉඳන් අපිට 6ට යන්න පුළුවන්, 6න් 2ට එන්න පුළුවන් අර ඒ විදිහට. data එක පිළිවෙලට තියෙන අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. එතකොට අපි දැන් අපි අද තියෙන CD DVD වගේ ගත්තොත් හරි random access කරන්න පුළුවන් devices මොනවද කියලා ගත්තොත් පොතේ අපේ ඔය තියෙන අලුතෙන් තියෙන ඔක්කොම මේ storage devices වල තියෙන්නේ random access. එතකොට අපේ pen drive එක CD එක මේ ඔක්කොගේම data අපිට ඕන තැනක ඉඳන් කියවීමේ හැකියාව තියෙනවා. උදාහරණයක් අපි CD ගත්තොත් CD එකේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ random access කියන එක තමයි. හොඳයි. ඔය ටික තමයි පුතේ මට කතා කරන්න ඕනේ file management යටතේ. එහෙනම් අපි summarize කරොත් මතක තියාගන්න ඕන දේවල් තමයි අපිට files create කරන්න පුළුවන්, නම් කරන්න පුළුවන්, නම් වෙනස් කරන්න පුළුවන්, අපිට කළමනාකරණය කරන්න පුළුවන්. කියන්නේ ගොනු හදලා ගොනු ආවරණ ඇතුළට දාන්න පුළුවන්, මකන්න පුළුවන්, ඒක ආරක්ෂා කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේවා වෙනවා. ඊට පස්සේ backups හදන්න පුළුවන් නේද? ඒකේ උපස්ත තියාගන්න පුළුවන් කියන එක කතා කරා. ඒතර මේ file system මේ ෆයිල් පද්ධති ගත්තාම ඒකේ එක මෙහෙම පද්ධති එක එකව පාවිච්චි කරනවා කියන එක අපි කතා කරා FAT සහ NTFS. ඊට පස්සේ ෆයිල් එකක් ඇක්සස් කරන ක්‍රම දෙකක් කතා කරා. මේක නම් වැඩිපුරම අහන කොටසක් නෙමෙයි පුතාලගේ. right. So in the file management, to summarize what we discussed is we can do a lot of things like creating a file, name a file, rename a file, organizing, accessing, protecting, and then you can create folders for management and so on, right? And then you, if you want, you can even delete, right? And then you can also create backups for important files, right? Especially hardware could fail and there could be disasters. So to prevent data losses, we can create backup files.
Then the next thing that we have discussed is file systems. So different operating system use different file systems. So Windows, we talk about, it uses FAT16, FAT32, NTFS, and Linux, we have ext4, RaceFS, and then Mac, we talk about HFS, right? So likewise, there are many file systems are available. What file system does, basically prepare a disk. That means the size of the block and number of files you can store. So everything will be changed according to the file system. Then finally, we discuss how to access data. So data access, there are two types: sequential access, which means you access in a sequence, one after the other, or you can access in randomly. So data could be put in different places, right? So the random access there. Then data storage එක ගත්තොත් tape එකේදී නම් අපි පිළිවෙලට ලියාගෙන ඉන්න ඕන මුලින් ඉඳන් අගට. CD එකක් එහෙම නැත්නම් අපි hard drive එකක් ගත්තාම අපිට ඕන තැනක ලියන්න පුළුවන් data තැනින් තැන ලියන්න හැකියාව තියෙනවා, right? So it's in a way it's easy. අපි අන්තිම කොටසට කතා කරන්නේ තව දෙකක් තියෙන පුතේ කතා කරන්න. The next thing that I want to discuss is security management, right? So let's move on to fifth one. We are going to discuss the fifth one. Right? අපි පස්වෙනි එක තමයි මේ ආරක්ෂක කළමනාකරණය කියලා කියන්නේ. Right? We talk about ආරක්ෂක securing. ඒ කියන්නේ මේ තියෙන පද්ධතිය ආරක්ෂා කරගන්න අපිට විවිධ උපක්‍රම පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. Right? දැන් උදාහරණයකට ආරක්ෂක කිව්වහම ආයතනයක් වුණත් එහෙමනේ. මම ගාව වීඩියෝ එකක් තියෙනවා කැමති පුතලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න මේ Google ගැන. Google වල කොහොමද data center එකක් තියෙන්නේ කියලා. හරි. අපි මේ වීඩියෝ එක බලලා ඉමු. right, මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි පෙන්වන්න යන්නේ පුතේ Google data center එක ඇතුළේ ඕකේ හොඳට බලන්න පුතේ එයාලගේ security system එක ගැන. right? මේකේ වඩාත්ම වැදගත් කොටස තියෙන පුතේ security system එක ගැන. Let me share this. මේ තියෙන Google data center එක ඇතුළේ එයාලගේ security ගැන පොඩ්ඩක් බලන්න. මට මේ ආරක්ෂක කළමනාකරණය හින්දා ඒක මේ අපේ system එක විතර නෙමෙයි ආයතන උනත් මෙහෙම තමයි. Right. So you can see what's inside the Google data center. Let me share the sound. The brains of the internet. The engine of the internet. It is a giant building with a lot of power, a lot of cooling, and a lot of computers. It's row upon row of machines, all working together to provide the services that make Google function. I love building and operating data centers. I'm Joe Cava, Vice President of Data Centers at Google. I'm responsible for managing the teams globally that design, build, and operate Google's data centers. We're also responsible for the environmental health and safety, sustainability, and carbon offsets for our data centers. This data center here in South Carolina is one node in a larger network of data centers all over the world. Of all the employees at Google, a very, very small percentage of those employees are authorized to even enter a data center campus. The men and women that run these data centers and keep them up 24 hours a day, 7 days a week, they are incredibly passionate about what they're doing. In layman's terms, what do I do here? I typically refer to myself as the herder of cats. And I'm an engineer, hardware site operations manager. We keep the lights on. And we enjoy doing it. And they work very hard. So we like to provide them a fun environment where they can also play hard as well. We just went past the 3 million man-hour mark for zero lost time incidents. 3 million man-hours is a really long time, and with the number of people that we have on site, that is an amazing accomplishment. I think the Google data centers really can offer a level of security that almost no other company can match. We have a information security team that is truly second to none. You have the expression, they wrote the book on that. Well, there are many of our information security team members that have really written the books on
best practices in information security. Protecting the security and the privacy of our users' information is our foremost design criteria. We use various layers of higher level security the closer into the center of the campus you get. So just to enter this campus, my badge had to be on a pre-authorized access list. Then to come into the building, that was another level of security. To get into the secure corridor, which leads to the data center, that's a higher level of security. And the data center and the networking rooms are the highest level of security. And the technologies we use are different. Like for instance, in our highest level areas, we even use underfloor intrusion detection via laser beams. So I'm going to demonstrate going into the secure corridor now. One, I have to be on the authorized list with my badge. And then two, I use a biometric iris scanner to verify that it truly is me. Okay, here we are on the data center floor. The first thing that I notice is that it's a little warm in here. It's about 80 degrees Fahrenheit. Google runs our data centers warmer than most because it helps with the efficiency. You'll notice that we have overhead power distribution. Coming from the outside yard, we bring in the high voltage power, distribute across the bus bars to all of the customized bus taps that are basically plugs where we plug in all the extension cords. All of our racks don't really look like a traditional server rack. These are custom designed and built for Google so that we can optimize the servers for hyper efficiency and high performance computing. It's true that sometimes drives fail and we have to replace them to upgrade them because maybe they're just no longer efficient to run. We have a very thorough end-to-end chain of custody process for managing those drives from the time that they're checked out to the server till they're brought to an ultra-secure cage where they're erased and crushed if necessary. So any drive that can't be verified as 100% clean, we crush it first, and then we take it to an industrial wood chipper where it's shredded into these little pieces like this. In the time that I've been at Google for almost 6.5 years now, we have changed our cooling technologies at least 5 times. Most data centers have air conditioning units along the perimeter walls that force cold air under the floor that then raises up in front of the servers and cools the servers. In our solution, we take the server racks and we butt it right up against our air conditioning unit. We just use cool water flowing through those copper coils that you see there. So the hot air from the servers is contained in that hot aisle. It raises up, passes across those coils where the heat from the air transfers to the water in those coils, and then that warm water is then brought outside the data center to our cooling plant, where it is cooled down through our cooling towers and returned back to the data center, and that process just repeats over and over again. To me, the thing that amazes me about Google and the data centers is the pace of innovation and always challenging the way we're doing things. So when people say that innovation in a certain area is done, that we've kind of reached the pinnacle of what can be achieved, I just laugh. A data center's the brain. Corridor, which leads to the data center, that's a higher level. මෙන්න මේ කොටස පුතේ ආපාර චුට්ටක් බලාගෙන යාලගේ security systems ගැන කියනවා. Of security, and the data center and the networking rooms are the highest level of security. And the technologies we use are different. Like for instance, in our highest level areas, we even use underfloor intrusion detection via laser beams. So I'm going to demonstrate going into the secure corridor now. One, I have to be on the authorized list with my badge. And then two, I use a biometric iris scanner to verify that it truly is me. Okay, here we are on the data center floor. The first thing that I notice is that it's a little warm in here. It's about 80 degrees Fahrenheit. Google runs our data centers warmer than most because it helps with the efficiency. ඒ ටික තව පුතාලට පෙන්වන්න උවමනා වුණේ. So let's back to the lesson. Right. Now අපේ දැන් computer එක ගත්තහමත් security තියෙනවා. Right? නේද? මොනවද තියෙන security features පුතාලට තියෙන?
ඔව්. pin යප්. pin අපි password අන්න fingerprint හරි. face ඔව්. අපි ගත්තොත් පුතේ පින් එකක් තියෙනවානේ. We have pins. Right. සිකියුරිටි වලට අපිට ඕන කෙනෙකුට යන්න බෑ නේ. පුතාලගේ කම්පියුටරේ ඇක්සස් කරන්න ඕන කෙනෙකුට බෑ. එහෙනම් මොනවද තියෙන්නේ? යූසර් නේම් පාස්වර්ඩ් තියෙනවානේ. අපි යූසර් නේම් පාස්වර්ඩ් ගන්න පරිශීලක නාම කියලා කියන්නේ. යූසර් නේම් පාස්වර්ඩ් යූසර් නේම් අපි කියනවා පරිශීලක නාම ඊට පස්සේ පාස්වර්ඩ් කියනවා මුරපද. අද වෙනකොට මොකද වෙලා තියෙන්නේ පුතාලගේ සමහරට face detection නේ fingerprints voice recognition නේ. දැන් අද වෙනකොට තාක්ෂණය දියුණු වෙලා මේ වෙනුවට ගොඩක් දේවල් පාවිච්චි කරනවා. හරි. ඊට පස්සේ දැන් viruses එන්න පුළුවන්. viruses ආවොත් ඒකෙන් ආරක්ෂා වෙන්න අපිට වෙනමම නේද මොනවද තියෙන්නේ? ඔව් antivirus software තියෙනවානේ. විවිධ antivirus software තියෙනවා. antivirus කිව්ව හින්දා පුතාලා සාමාන්‍යයෙන් මොනවද පාවිච්චි කරන antivirus තියෙන්නේ? west පුතාලා දැනගන්න ඕනේ software තියෙනවා මොනවද අපේ Easy. antivirus software තියෙන්නේ කියන එක පුතාලා දැනගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ විවිධ වර්ග තියෙනවා. නේ. විවිධ වර්ග තියෙනවා antivirus software කියලා ගත්තාම අනිවාර්යයෙන්ම මොන හරි antivirus software එකක් පුතාලා තියාගන්නම අවශ්‍ය වෙනවා. හරි. පුතාලට වැඩ කරන්න මේ අවශ්‍යම වෙනවා. මතක තියාගන්න. හරි. විභාගයටත් මේවා අහනවා. එතකොට මේකත් මේ ආරක්ෂාව තමයි. ඇයි මම මෙතන ආරක්ෂාව කියන හේතුව? ඔව් පරිගණකයට හානි කරනවා නේ. අපි සාමාන්‍ය ගත්තොත් පරිගණකයට හානි කරනවා. එහෙම නැති වුණොත් ඒක නිසා මේ ඒවට ගැළපෙන විවිධ ඇන්ටිවයිරස් software අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. මතක තියාගන්න මේ ප්‍රතිවෛරස් එහෙම නැත්නම් මේ ඇන්ටිවයිරස් කියන එක ඒ වගේ මේනවා. ටිකක් ඉමේජ් එකක් මම දැම්මේ. software කීපයක් මම දාලා තියෙනවා. එතකොට මේ අඩුම තරමේ ෆ්‍රී ඇන්ටිවයිරස් software එකක් හරි පුතේ ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඕනේ මැෂින් එකට අපි අපේ පරිගණකය ආරක්ෂා කරගන්න. ඊට පස්සේ තව තියෙනවා. තව තාක්ෂණ තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට අපි ගත්තොත් පුතේ firewall. right? අපි ගත්තොත් firewalls තියෙනවා. අපි කියනවා firewall. firewall තියෙනවා. අපි සිංහලෙන් කියන මේකට ගිනි පවුර කියලා. මම එක්ස්ප්ලেইন කරන්න මොකද්ද කියලා. අපි සාමාන්‍යයෙන් මේකට කියන firewall එහෙම නැත්නම් ගිනි පවුර කියලා කියන මේ firewall කියන එකේ පුතේ අදහස දැන් විශේෂයෙන් අපි අන්තර්ජාලය එහෙම පාවිච්චි කරද්දී හරි මේ අන්තර්ජාලයේ ඉඳන් ඕනම කෙනෙකුට ඇතුල් වෙන්න පුළුවන්. හරි. අපේ පරිගණකයට ඇතුල් වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මේ ඒකෙන් අපේ පරිගණක ආරක්ෂා කරගන්න අවශ්‍ය නම් ඒ සඳහා අපි ෆයර්වෝල් එකක් පාවිච්චි කරනවා. right? දල වශයෙන් රූප සටහනකින් මම මේක පෙන්වුවොත් හරි. මෙන්න මේ විදිහේ රූප සටහනක් මට පුතාලට පෙන්වන්න පුළුවන්. වෝල් එකක් මේකේ අදහස තමයි එහෙම නෙමෙයි අතරම. හරි? අපි බාහිරින් සම්බන්ධ වෙන්න આવුත් අපේ පරිගණක වලට දැන් පුතාලගේ තියෙනවනේ රවුටර් එකක්. අපි දන්නවා රවුටර් එකකින් අපි සම්බන්ධ වෙනවනේ අන්තර්ජාලයට. එතකොට මේක නේද? ආරක්ෂා කරන්න තමයි මේ ෆයර්වෝල් කියන ඒවා පාවිච්චි කරන්නේ.
මේ ෆයර්වෝල් කියන එක පුතේ එතකොට මේ හાર્ඩ්වෙයාර් වෙන්නත් පුළුවන් සොෆ්ට්වෙයාර් වෙන්නත් පුළුවන්. මොකද මම මේ හાર્ඩ්වෙයාර් සොෆ්ට්වෙයාර් කියලා කිව්වේ? හරි. පුතාලගේ රවුටර් එකේනොත් මේකේ අපි කියන හાર્ඩ්වෙයාර් ෆයර්වෝල් එකක් තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඒ සඳහා වූ විශේෂ මෘදුකාංගයක් තියෙනවා පුතේ. හරි. විශේෂ මෘදුකාංගයක් තියෙනවා. හරි. එතකොට මම මේකේ ඉමේජස් කීපයක් ගත්තොත් හරි. මේ හුඟක් වෙලාවට පර්සනල් ෆයර්වෝල් අනේ නම් වලින් තියෙනවා නම් ගොඩක් වෙලාවට මේවා තමයි අපි කතා කරන්නේ. මේ ෆයර්වෝල් නාමය අපි ගත්තොත් ඒවෙන් අපි කතා කරනවා ගොඩක් අපි දන්න ඒවා තියෙනවා. මම කීපයක් පුතාලට පෙන්නුවා. මේ තියෙන මේ වගේ software කීපයක් මම කිව්වා hardware තියෙනවා කියලා. හැබැයි softwareස් උත් තියෙනවා. මෘදුකාංග වලනොත් අපි ඔය ඉන්ටර්නෙට් security කිව්වහම අපිට firewall එකක් activate කරන්න පුළුවන්. ඒකට අපේ වැඩසටහනට අවශ්‍ය විදිහට ඉන්ටර්නෙට් වලට යන්න බෑ. සමහරවිට අපේ වැඩසටහන අපි අහන්නේ නැතුව අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ වෙනවා. ඒ නිසා මේ ඒවා වලින් වෙන් කරගන්න විවිධ software තියෙන. ඒතර firewall software තමයි මේ පෙන්නලා තියෙන්නේ. දැන් කස්පර්ස්කි වල එහෙම අපි ගත්තොත් මේ ඉන්ටර්නෙට් security කිව්වහම ගොඩක් වෙලාවට මේ security වචන තිබුණොත් ඒකේ අදහස් වෙන්නේ මේකේ firewall එකක් තියෙනවද කියලා. right. හොඳයි. අපි ඒ කතා කරේ පුතේ security management කියන්නේ. එහෙනම් අපි මෙතන කීපයක් කතා කරා. අපි සාමාන්‍ය security mechanisms කීපයක් තියෙනවා. username password ගැන අපි කතා කරා. ඊට පස්සේ antivirus software ගැන කතා කරා සහ firewall. මෙන්න මේ ගැන තමයි අපි පුතාලගේ මට්ටමේදී කතා කරන්නේ. ඊළඟට අපි ගියොත් පුතේ ඊළඟට අපිට කතා කරන්න තියෙන 6 වෙනි එක සහ අවසාන එක මේ අපි කතා කරේ මෙහෙයුම් පද්ධතියක තියෙන කාර්යභාරය. අවසාන එක තමයි අපේ ජාල කළමනාකරණය කියලා කියන්නේ. අපි 6 වෙනි එක ගත්තොත් එහෙම නැත්නම් අවසාන මේ මෙහෙයුම් පද්ධතිය යටතේ අපි කතා කරන කොටස් ගත්තොත් අපි මතක තියාගන්න ඕනේ මේ ජාල කළමනාකරණය එහෙම නැත්නම් network manager is a part of the what do you call part of the operating system. එහෙනම් පුතාලා අර වගේම network එක බැලුවොත් මම මේක පෙන්නන්න අපි සිස්ටම් එකට ගිහිල්ලා බැලුවොත් මොනවද වෙන්නේ කියන එක අපි මේ මතකද මම කිව්වනේ task manager යන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ alt controller delete ගහලා task manager කියාට පස්සේ ඒ task manager එකේ පෙන්නනවා networking කියන එක. හරි. මේ performance ගත්තාම networking කියන එකත් පුතාලට පෙන්නනවා. how network works. හරි. එතකොට මේ උදාහරණයක් විදිහට මගේ Wi-Fi network එක මොනවද අපි receive කරන්නේ? මම පුතාලට ඒක share කරොත් screen එක. task manager එකට ගිහිල්ලා බැලුවොත් now you can see right මේ පෙන්නන්නේ මගේ data access මේ වෙලාවේ මම send කරනවා kilobytes per second 960ක් downloads යනවා 1.7 megabits per second මෙන්න මේ විදිහට මගේ network usage එක අපිට බලන්න පුළුවන් network activities මොනවද තියෙන්නේ හරි කොච්චර වේගින් download වෙනවද මොනවද තියෙන issues මේ ඔක්කොම අපිට monitor කරන්න හැකියාව තියෙනවා එහෙනම් මතක තියාගන්න පුතේ මේ network management කියන එකත් as a part of the operating system. Right. So let's get back to the whiteboard. And a few things that we want to discuss. අපිට කීපයක් කතා කරන්න තියෙනවා. එකක් තමයි network management කියලා කියන්නේ. අපි දන්නවා මේ networks ගැන ජාල ගැන අපි කලින් කතා කරා. අපිට හවුලේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් software hardware දෙකම. ඊට පස්සේ රිමෝට් ලොගින්ස් යන්න පුළුවන් දුරස්ථව සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ටීම් වීවර් වගේ ගත්තාම අපිට දුර ඉඳන් සම්බන්ධ වීමේ හැකියාව තියෙනවා පුතේ. දැන් අද වෙනකොට තියෙනවා පුතේ cloud computing. right? දැන් අපි මුලින්ම යම්. දැන් එකක් තමයි
මේකෙදී networks කියන එක. හරි? networks කියන එක අපි දන්නවා. මොනවද networks? computers එකට එකතු කරනවා. නේද? එතකොට ඒකේ එක උපකරණ අපිට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. පරිගණක එකිනෙකට සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. නේ network එක තියෙන දේවල් ගත්තහම අපිට මේ හැම එකම එකට සම්බන්ධ කරලා ගන්න පුළුවන්. ඒතර මේකේ වාසිය තමයි පුතාලා දන්නෝ අපිට ෂෙයා කරගන්න පුළුවන්. නේ උදාහරණයක් විදිහට මේ printer එක printerයක් ඇති. හරි? එක printerයක් ඇති. එහෙම නැත්නම් එක scanner එකක් අපිට ඇති මේ පරිගණක ගණනාවක්. නේ ඊට පස්සේ අපිට wired connections තියාගන්න පුළුවන්, wirelessly තියන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකටත් operating system එක ඕනේ. කියන්නේ අපි දැනගන්න ඕනේ මොනවද සම්බන්ධ වෙන්නේ පරිගණක කියන එක. So we want to know like what devices connects to a computer, right? So that's there. එතකොට අපිට ඕනනම් උදාහරණයක් විදිහට මට පුළුවන් පොතේ ගෙදර ඉඳන් මගේ ඔෆිස් කම්පියුටර් සමග රිමෝට් ලොගින් කියලා අපි කියනවා. රිමෝට් ලොගින් කියන එක පාවිච්චි වෙනවා. මේ රිමෝට් ලොගින් කියන එකේ අදහස පුතේ වෙන කෙනෙකුට අන්තර්ජාලය හරහා සම්බන්ධ වීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. අන්තර්ජාලය හරහා අපිට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට මට පුළුවන් ඕනම පුතලගේ ඕනම පරිගණකයකට පිවිසලා බලන්න. ඒ සඳහා අපිට විශේෂ මෘදුකාංග තියෙනවා. හරි? දැන් මම අර කිව්වා වගේ Team Viewer කියන එක ඒ වගේ එකක්. හරි? ඕගොල්ලෝ ඉන්ස්ටෝල් කරොත් Team Viewer software එක ඒක මට ඒකේ ඇක්සස් කරන්න දුන්නොත් හරි එන මේ software එක ගත්ත පොතේ Team Viewer software එක ඉන්ස්ටෝල් කරලා මට කිව්වොත් මට පුළුවන් මේ මොහොතේ පුතාට සම්බන්ධ වෙන්න. හරි Team Viewer හරහා අපි කියනවා remote login වෙන්න පුළුවන්. පුතාගේ machine එකට මට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. හරි. මේ වගේ ගොඩක් පහසුකම් තියෙන උදාහරණ පරිගණකයක් කැඩුනොත් පරිගණකයට කියන hardware failure එකක් නෙමෙයි software failure එකක් නම් තියෙන්නේ පොතේ. පුතාලට ඕනම කෙනෙකුට දන්න කියන කෙනෙකුට මේ software එක හරහා පුතාලගේ machine එක හදන්න පුළුවන්. මතක තියාගන්න. හරි. මේකෙදි වෙන්නේ බොහොම සරල අදහසක්. එතනදී වෙන්නේ පුතාලගේ පරිගණකයට මේ software එක install කරපුවාම පුතාලට code එකක් දෙනවා. හරි. පුතාලට code එකක් දෙනවා number එකක් සහ code එකක්. මේක ඕනම කෙනෙකුට යවුවට පස්සේ එයාට පුළුවන් මේ Team Viewer software එකෙන් පුතාලගේ පරිගණකයට ඇවිල්ලා අවශ්‍ය අඩුපාඩු හදලා දෙන්න. අපි හිතමු software එක install කරන්න අපි දන්නේ නැහැ කියලා. එහෙම නැත්නම් ඒක තේරෙන්නේ නැත්තම් කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන් right මේ software එක install කරලා මේ අංක දෙක දුන්නහම මට පුළුවන් පුතාලගේ machine එක කරලා මේ මොහොතේම සම්බන්ධ වෙන්න. හරි. දැන් අද වෙනකොට අපිට zoom එහෙම තියෙන හින්දා මේකේ අවශ්‍යතාවය එන්නේ අඩු වෙලා තියෙනවා. මොකද අපිට පුළුවන් share screen ගිහිල්ලා අවශ්‍ය නම් මේ වැඩේ කරන්න. right? අවසානයක මට මේ යටතේ කතා කරන්න ඕන පුතේ cloud computing. අපි කියනවා වලාකුළු පරිගණනය කියලා මේකට කියන්නේ. ඒ කියන්නේ අද වෙනකොට අපි software install කරන්නේ නැහැ. නේ? කවුරු හරි දන්න කෙනෙක් කියන්නේ මොකද්ද මේ වලාකුළු පරිගණනය? එහෙම නැත්නම් cloud computing කියන්නේ කියලා? ඔව්. පුතාලගේ දන්න කෙනෙක් කියන්නේ මොකද්ද මේ cloud computing කියන්නේ? උදාහරණයක් විදිහට Word අපි install නොකර Word document එකක් හදන්නේ කොහොමද? ඔව්. ඔව්. Google Documents අනිවාර්යයෙන්ම. දැන් Google Docs කියන එක පුතාලා පාවිච්චි කරලා තිබුණා නම්. හරි? අනිවාර්යෙන් මේක එකක් තමයි. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මේකේ එක එක software තියෙනවා. අපි කියන cloud software කියලා. දැන්ටමත් පුතාලා පාවිච්චි කරන කියන්නේ අපි install නොකර අපේ computer එක හා internet හරහා අපිට පුළුවන් සම්බන්ධ වෙන වැඩසටහන් තියෙනවා. හරි? මොන වගේ ඒවා? දැන් මම කිව්වා පුතාලා කිව්වා Google Docs. පාවිච්චි කරලා තියෙනවද? Google Sheets
Google Apps ගත්තාම මේ Office 365 මම අදහස් කීපයක් දුන්නා. මේක යට තියෙන මේ මම කොටස් තුනක් තියෙන පුතේ මම ඒ තුන ඉනිසර කතා කරා. දැන් දැනටම අපි ගත්තොත් එහෙම software පැත්ත ගත්තොත් එහෙම software as a service අපි SaaS කියලා කියනවා. Office 365 ඒ කියන්නේ Microsoft Office අපිට සම්පූර්ණ online පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Google Apps ගන්න ඔක්කොම පුළුවන්. right? ඒතර software as a service. ඊට පස්සේ දෙන platform as a service, app engines. Infrastructure as a service. ඔය ASU, AWS, Google Compute Engine මෙන්න මේවා මේ අපිට ඕන නම් අපිට hardware ඕනේ නේද? servers ඕනේ නැහැ. අපිට පාවිච්චි කරන්න හැකියාව. right. අපි වලාකුළු පරිගණනය යටතේ එතකොට කතා කරා පුතේ software අපිට ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ services ගන්න පුළුවන් hardware. මේ හැම එකක්ම දැන් cloud එකේ තියෙනවා. Google Apps ගැන ගත්තොත් ඔයගොල්ලන්ගේ Google Docs, Google Sheets, Google Drive, Google Classroom මේ ඔක්කොම cloud software විදිහට තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. හරි? cloud software විදිහට තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. දැන් අද වෙනකොට පොතේ Windows 11 එක 11 නෙමෙයි Windows 365 කියනවා. Windows. එතකොට තියෙන operating system on cloud කියලා අපි කියන්නේ. Now we will have operating system on the cloud. එතකොට අපි cloud එකේ තමයි operating system එක තියෙන්නේ. 365 කියන්නේ. එතකොට cloud PC කියලා තමයි දැන් අලුතෙන් එන්නේ පුතේ ඉස්සරහට. අපි ගත්තොත් එහෙම මම මේක image එකක් නිකන් දල වශයෙන් පෙන්නනම් පුතාලට අදහසක් ගන්න. ඒතර Windows 365 කියන එක Windows අපේ 11 Windows 11 ඉන්නේ අපේ machine එකටනේ. එතකොට මේ Windows 365 කියන්නේ cloud. මේ cloud එක තමයි මේ මෙහෙම ඇඳලා පෙන්නන්නේ රූප සටහන වල. It's in the cloud. right. එතකොට අපිට සාමාන්‍ය PC එකක් තිබ්බොත් ඇති දැන් ඕගොල්ලෝ දන්නවා Windows 10 එහෙම run කරන්න පරණ machines වල බෑ. හැබැයි පොතේ ඉස්සර අලුත් තාක්ෂණයත් එක්ක හොඳ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් තියෙන පරණ කම්පියුටර් එකක් වුණත් කමන්නේ you can run Windows 365 right through the browser. right? things are changing. right? එහෙනම් පොතලට මම අන්තිමට කතා කරේ මේ network management යටතේ මේ සඳහා අපිට operating system එකේ සහාය අවශ්‍ය වෙනවා. right. හොඳයි ඒක තමයි පළවෙනි කොටස. we are discussing the first part of this operating system. The first part means we were discussing hardware management. අපි පළවෙනි කොටසේදී පතේ කතා කරන කල්පනාකරණි ඒක යටතේ තමයි මේ 6 මතක් කරේ. එහෙනම් හොඳට මේ ටික පතේ බලා ගන්න. Right. Now next thing that we want to discuss is user interfaces. හරි? දැන් මෙහෙම පද්ධතියක සිද්ධ වෙන අනිත් එක තමයි අතුරු මුහුණතක් ලබා දෙන එක. එතකොට මේ අතුරු මුහුණත් කියලා කියන්නේ අතුරු මුහුණත් කියලා කියන්නේ ඊළඟ එක ගත්තොත් user interface. ඒ කියන්නේ user interfaces. ඒ කියන්නේ දැන් අපි මේ දැන් මගේ පොතේ machine එක ගත්තොත් මේක තියෙන graphical interface එක. What do you mean by graphical interface? Everything is there, ne? We have graphical icons. Right. Now let me share my screen. Let me share. Right. A desktop. Everything is graphical, right? මම කලින් දවසකත් මේ icons තියෙනවා. We have icons here. ඊට පස්සේ අපි file system එකට ගියොත් we can see files inside the machine. Everything is graphical. Everything represented graphical way. But that's what we have right now. Graphical විදිහට තියෙන්නේ. ඊළඟට පුතේ අපි ගත්තොත් මුල් කාලේ තිබුණේ command line interface. තාමත් අපේ මේකේ තියෙන මම පුතරට කලින් දවසකත් මේක කිව්වා CMD කියලා තියෙනවායි කියලා.
මේ තියෙන command line interface. Right? You can do the same thing. අපි මේකේ properties වලට කියලා font එක ටිකක් knock කරලා බලමු. Let's change the fonts. Let's change the font again for a larger font. Okay. Okay, you can see, you can type the commands, right? You see command prompt. Mama keep akila duna putalata kalin dawase dir, which tells you, okay, what are the files inside my computer. Look, let me, right, okay. To clear the screen, we can say CLS, which will clear. You say dir, it will list all the files. මේ තියෙන මගේ files මොනවද තියෙන්නේ කියන එක පොතේ මගේ computer එකේ මොනවද files තියෙන්නේ කියලා පේනවා. Right? So command line interface. There are two types are there. Right? User interfaces. Dot පළවෙනි එක අපි කියනවා sorry පළවෙනි එක අපිට ඉන්න ඕනේ command line interface. අපි මම අර පුතාලට පෙන්වන විදියට command line interface. විධාන පෙළේ අතර මුහුණ. මේක වෙනස් වෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මම පුතාලට පෙන්වුවොත් අපි මේ අපි දකින්නේ Windows වලදීනේ. Windows වල තියෙන්නේ මොකද්ද? හරි command line එක. Windows එකේදී ඒකේ තියෙන විදිහට තමයි අපිට command line එක පෙන්නන්නේ. ඒතර අපි prompt එකක් තියෙනවා. හරි. අපි ගත්තොත් එහෙම ඒ command එක type කරන තැනක් තියෙනවා. පුතාලට මතක නම් මගේ එකේ ගිහිල්ලා බැලුවේ එකේ නේද? prompt එකක් තියෙනවා. මේ වගේ තැනක් තියෙනවා. මෙතන type කරන්න ඕන. ඒක තමයි තිබුණේ. Linux වල තියෙන අතරම Linux වගේ මෙහෙම පද්ධති ගත්තාම Linux වල ප්‍රධාන වශයෙන් තියෙන්නේ මේ command line එක. ඒ කියන්නේ අපි කිව්වේ මේ තාක්ෂණික අංශයේ දිනුව අය ඉන්න ඕනේ කියලා. ඒතර මේ තාක්ෂණික අය ඉන්න ඕනේ කියන එකේ ඒගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාවට graphical user interface එකට වඩා මේ command line interface එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒක ගත්තොත් පුතාලට පෙනේ මේ command line interface එක ගොඩක් ජනප්‍රිය පුතේ මේ විශේෂයෙන් මේ ටෙක්නිකල් අය තාක්ෂණ පැත්තේ දක්ෂයෝ මේ command line interface එක පාවිච්චි කරනවා. මේක තාමත් තියෙනවා. නමුත් මුල් කාලේ පරිගණක වල මේ අපි අද තියෙනා වගේ graphical user interface එකක් තිබුණේ නැහැ. හරි? එතකොට මං හිතන්නේ මම පුතාලට commands කීපයක් කරා නේද? පොතේ කරාද මේ DOS වල commands කීපයක් මම ඔයාලට dir mkdir cls මම කරලා පෙන්නුවා දැන්ට dir එකයි cls එකයි. ඔව් අපි කරා නේද? right. දැන් අද වෙනකොට තියෙන්නේ right? අද වෙනකොට what we have is graphical user interface. We have graphical interfaces. දැන් මම කියවනේ Windows වලදී ඔක්කොම තියෙන graphical interfaces. දර මේ graphical interface එක තමයි ගොඩක් වෙලාවට තියෙන්නේ. අපි ගත්තොත් එහෙම අපේ අතුරු මුහුණක් ගත්තාම මේ graphically තමයි මේ හැම දෙයක්ම අපිට දකින්න තියෙන්නේ Windows වලදී. ඒවට අපි මේක ගත්තොත් මේවල එක එක දේවල් තියෙනවා. මේවා අපි දැනගත යුතු දේවල්. මම හිතනවා පුතාලා දැනටවත් මේ ටික දන්නවා ඇති කියලා. දැන් පුතාලට පේනවා ඇති quality image එකක් දෙන්න.
මේකේ තියෙන කොටස් මොනවද කියන එක අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒ graphical user interface එකක තියෙන කොටස් මොනවද කියන එක අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. එතකොට අපි දන්නවා පොතේ සාමාන්‍යයෙන් Windows එක ගත්තහම උදාහරණ Windows 10 කියන එක අපි දැනට ගමු තාම 11 අපි පාවිච්චි නොකරන නිසා. ඒතර Windows 10 වල ගොඩක් වෙලාවට අපි කොටස් දැනගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි තියෙන්නේ. පුතාලට මේකේ සංරචක අපි දැනගන්න ඕනේ මේකේ තියෙන කොටස් මොනවද තියෙන්නේ කියන එක. මොනවද කොටස් කියන එක. එතකොට මේක තමයි අපේ ඉන්ටර්ෆේස් එක වෙන්නේ. ඒතර අපි දන්නවා මේක ගත්තාම එතකොට මේකේ මේ ටාස්ක් බාර් තියෙනවා මේක ඩෙස්ක්ටොප් කියලා අපි කියනවා නේද? ඊට පස්සේ අයිකන්ස් තියෙනවා. අයිකන්ස් කියන ඒවා තියෙනවා. ඒතර මේ තමයි අපි කියනවා මේ තියෙන පොදු දේවල්. එක මේ Windows වලට විතරක් නෙමෙයි. හරි? එතකොට උදාහරණයක් විදිහට අර window එක. හරි? window එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියන ඒවා අපි දැනගන්න ඕනේ. හරි? එතකොට සාමාන්‍යයෙන් අපි window එකක තියෙන කොටස් මොනවද කියන එක අපි දැනගන්න ඕනේ Windows වලදී. ඒතර එක components තියෙනවා කියන එක අපි දන්නවා. ඒතර ඒවා මොනවද කියන එක අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. එතකොට දල වශයෙන් මම ගත්තොත් images වලින්ම මම පුතාලට පෙන්නුවා. මේ එක නම් අපි අතර මේවට පාවිච්චි කරනවා. පැහැදිලි එකක් නෙමෙයි. එක කොටස් graphical elements අපි පාවිච්චි කරනවා. ඔකට මේ graphical elements මොනවද කියන එක අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. අපි Windows වලින් පටන් ගත්තොත් මොනවද මේ තියෙන්න ඕනේ common elements කියන එක අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. right එහෙනම් අපි කොටස් ටිකක් බලමු. රූප සටහන් කීපයක් පුතාලට දෙන්නම්. අපි common elements ගත්තහම දල වශයෙන් අපි දැනගන්න ඕනේ ඒවා ටිකක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි පොතේ ඕනම එකක තියෙන graphical elements මොනවද කියන එක අපි දැනගන්න ඕනේ. right උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් පුතාලා මේ නේද window element එක. මේ window element කියලා කියන්නේ හැම එකක්ම window shape එක තමයි තියෙන්නේ. හැම එකම තියෙන්නේ window එකක්. උදාහරණයක් විදිහට මම පුතාලට රූප සටහනක් එකෙත් පෙන්නුවා. ඕනෙම වැඩසටහනක් විවෘත කරොත් මෙන්න මේ වගේ box type window එකකින් තමයි පෙන්නන්නේ. හරි window එකක් තියෙනවා. ඒ හැම එකකම තියෙනවා status bar එකක් තියෙනවා. right common elements අපි කිව්වොත්. ඒකට මේ හැම එකකම common දකින්න ඒවා තමයි දකින්නේ. ඒතර window shape එකක් තමයි ඕනම වැඩසටහනක් විවෘත කරොත් window shape එකක් තමයි පුතාලා දකින්නේ. window shape එකක් තමයි දකින්නේ. ඒතර හැම එකේම තියෙන උඩින් bar එක title bar කියලා කියනවා. යටේ තියෙන එකට අපි කියන්නේ status bar කියලා. හරි. title bar, status bar. ඊට පස්සේ මේ buttons තුනක් තියෙනවා. අපි කියනවා minimize, මේකෙන් minimize වෙනවා කුඩා වෙන. Resize. අපිට අවශ්‍ය විදිහට මේ දිග පල්ල වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. Close. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මම මගේ desktop එකට යන්න. Let me share my desktop. right මම paint කියන වැඩසටහන විවෘත කරන්න. paint window එක. paint වැඩසටහන ගත්තොත් this is a window. මේ තියෙන status bar එක. this is called status bar. sorry title bar. මේකේ title එක තියෙන මේ paint කියලා පෙන්නන. මේ තියෙන status එක අපි mouse pointer එක ගියොත්
So it will show you මෙන්න මෙතන පේනවා පුතේ අපේ mouse pointer එක තියෙන්නේ කොතනද කියලා. මේ canvas එකේ දිග පළලද. right. අපි word open කරමු. So let's open word document. Right. We have word document. මේ පේනවා මේකත් අපි කියන title bar. මේක status bar. දැන් උදාහරණයකට මම වචන කීපයක් type කරමු. මේ status bar එකේ වෙනස් වෙනවා මම වචන කීයක් type කරාද කියලා. Status මේ 6 words. the title bar සහ status bar කියන හරි. එහෙනම් අපි මේ title bar status bar කියන එක අපි කතා කරා. හරි. graphical elements. මේ common name අපි පුතේ ඒවා දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. හරි. මොනවද මේකෙන් වෙන්නේ කියන එක සහ මේ වල වැදගත්කම ඇයි මේ වගේ විදිහට තියෙන කියලා. ඒතර හැම එකක්ම අපි කිව්වා මේ හතරස් නෙමෙයි ඍජු කොනාශ්‍ර හැඩ තියෙන. ඒකට අපි Windows කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ icons තියෙනවා. මේ අපි icons ගැන කතා කරනවා icons. මේ තිරේ තියෙන ඒවා icons කියලා කියනවා. විවිධ icons තියෙනවා. පොතල ස්ක්‍රීන් එකක් දිහා බැලුවොත් එක sorry. එක වර්ගයේ icons පොතලට දකින්න පුළුවන්. හරි. විවිධ icons තියෙනවා. අපි icons ගත්තොත් මේ icons එක icons තියෙනවා. ඒවා දකින්න පොතල එක file type උදාහරණයකට අපි ගත්තොත් එහෙම word document එක පෙන්වන විදිහක් තියෙනවා. images පෙන්වන විදිහක් තියෙනවා. image icon එක තියෙනවා. හරි. අපි zoom ගත්තාම zoom වලට වෙනම එකක් තියෙනවා. ඒවා icons කියලා කියනවා. එතකොට අපිට ඒක තියෙන එක double click කරන්න නේද? අන්න ඒ වගේ. right. So what are the advantages? අපි කල්පනා කරොත් අපි කතා කරොත් why graphical user interfaces compared to command line, what are the advantages? මොනවද තියෙන වාසි? ඔව්. පුතලා මට කියන්න මොනවද තියෙන advantages කියලා? So what are the advantages you have? වෙන් කරලා හඳුන්වන්න. Number 1, ඕන පොඩි ළමයෙකුට වැඩ කරන්න පුළුවන්. Even a kid can work. You don't have to remember commands. නේ? අපි අර commands එතකොට command එක type කරලා දෙවලා දෙන්න පුළුවන්. Right? So that's one thing. You don't have to remember any commands. මේ විධාන මතක තියාගන්න ඕනේ. එතකොට මේ hardware ගැන ලොකු අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ නේ. ඔයාලා mouse එක තියෙනවා නම් නේද? icons ටික click කරලා ඉගෙන ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ගොඩක් වාසි තියෙනවා. මම තව ටිකක් විස්තර විදිහට පුතාලට කිව්වොත් හරි මොනවද මේ සාමාන්‍ය අපි දකින කොටස් කියලා මේ තියෙන අතරම Windows 7 machine එක තියෙන කොටස්. නමුත් මේකත් අපිට අදාළ නිසා මම කොටස් ටික චුට්ටක් මතක් කරගෙන යන්න පුතාලට අපි දැනගන්න ඕන නිසා. ඒතකොට Windows එකක් ගත්තාම සාමාන්‍යයෙන් අපි කම්පියුටර් එක on කරපුවාම අපි ඉන්නේ desktop එකට. ඒක ඔයගොල්ලෝ හැමෝම දන්නවා. So we come to a desktop. හරි. ඒතර desktop එකෙත් පුතාලා දන්න හැම වෙලෙම start button එකක් තියෙනවා. ඒ start button එක click කරපුවාම start menu එකක් එනවා. නේද? menu එකේ අපිට අවශ්‍ය icon එක click කරලා යන්න පුළුවන්. So you can just click on the start button. It will give you a start menu. So you can choose whatever the software you can open using clicking the start menu. Right? Okay. So then we have Windows. Then හැම එකක්ම window shape එකේ තියෙන. අපි කියව මේක title bar. This is status bar. Then there are 3 buttons. Minimize, resize, and close buttons are there. Right? ඊට පස්සේ there are some desktop icons. Recycle bin උදාහරණයක් විදිහට නේද? අන්න ඒ වගේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ task bar එක තියෙනවා. We have task bar here.
and there are different icons here. And the icons තියෙනවා පුතේ මෙතන නේද? folders subfolders අපි දැක්කා නේද? ළඟට අපි software open කරොත් කීපයක් මේ Windows ආකාරයට දකින්න පුළුවන් කියන එක අපි දැක්කා. Right. Okay. So that's the part of මොනවද මේ තියෙන්නේ කියන එක. Right. එහෙනම් අපි අවසාන වශයෙන් අපි කතා කරන්න යනවා පුතේ මොනවද මේ utility software කියලා කියන්නේ කියලා. එහෙනම් අපි මෙහෙම පද්ධතිය ගැන කතා කරලා ඉවරයි. ප්‍රධාන කරුණු දෙකක් අපි කතා කරා hardware කොටස් පාලනය කරනවා. ඒතර ඒකෙදී කාරණා හයක් ගැන අපි කතා කරා. We discussed 6 things done by the operating system. And the second thing is it provide the user interface. ඒතර මේ graphical elements තියෙනවා, command line interfaces තියෙනවා. ඒතර graphical වල elements ගැන තමයි අපි ප්‍රධාන වශයෙන් මෙතනදී කතා කරේ. Right. ඊළඟ එක පුතේ අපිට කතා කරන්න ඕනේ utility software ගැන. මේ utility software කියලා කියන්නේ මේ පරිගණක වලට උදව් කරන කොටස් අපි කියන උපයෝගිතා මෘදුකාංග කියලා කියනවා. හරි. එතකොට ඒ ගැන තමයි අපිට ඊළඟට කතා කරන්න තියෙන්නේ. හරි. ඒතර මේ උපයෝගිතා මෘදුකාංග ගත්තහම මේ මෙහෙයුම් පද්ධතියට ආධාර උපකාර හරි පාවිච්චි කරන ඒවා තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. So utility software it will support operating system. හරි. එකක් අපි ගත්තොත් antivirus software. We discuss we can use antivirus software. So that is one of the utility software. Right? ප්‍රතිවෛරස මෘදුකාංග කියලා කිව්වා. We have already seen නේද? ප්‍රතිවෛරස මම කීපයක් කතා කරානේ. ඉතින් අපි කතා කරා ප්‍රතිවෛරස මෘදුකාංග. Right. මම මේකම copy කරලා ගන්න. ප්‍රතිවෛරස මෘදුකාංග ගැන අපි කතා කරා. Right? ඒතර මේ ප්‍රතිවෛරස මෘදුකාංග අපි පාවිච්චි කරන්නේ අපේ මොන හරි malware අපි කියන සමහරට malware software අපේ කම්පියුටරට හානි කරන software වෙන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් අපි website වලට PVසෙද්දී file download කරද්දී විශේෂයෙන් අපි ඔය pirated copies නම් movies නම් download කරන then there's a high chance that you will get you know high chance that you will get viruses and malware. අපි ඒවා ගැන වෙනම කතා කරනවා. නමුත් ඒ සඳහා අපිට විශේෂ software පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මගේ recommendation එක පොතල අනිවාර්යෙන්ම තියාගන්න ඕනේ. මේකට අවශ්‍ය මෘදුකාංග. Right. ඊළඟට screen servers තියෙනවා. අපි තිර ආරක්ෂණය කියලා කියන අතර මේවා දැන් නම් වැඩි පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ. මුල් කාලේ අපේ CRT monitors cathode ray tubes තියෙනකොට මේ තිරය ගොඩක් වෙලා එකම ඉමේජ් එක තිබුණොත් හානි වෙන්න පුළුවන් හැකියාව තිබුණා. So there was a issue if you have the same picture for a long time in CRT monitors it may harm the screen. So there's a software called screen servers could be used. Right? දැනටත් ඕගොල්ලන්ගේ මං හිතන්නේ දන්නවා මේක. මම අමුතුවෙන් කියන්න දෙයක් නෑ. මගේ වින්ඩෝ එකට ගියොත් ඕගොල්ලන්ගේ personalize කියන එකට කියොත් right personalization තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට මේකේ change කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේකේ අපිට backgrounds change කරන්න පුළුවන්, colors change කරන්න පුළුවන්. themes තියෙනවා නේද? මේ අතරේ අපිට screen servers කියන එකක් තියෙනවා. Right, let me check. Screen servers උත් මෙතන තියෙනවා. ඉන්න බලන්න මට හොයාගන්න පුළුවන් වේද කියලා.
right? සාමාන්‍යයෙන් පුතේ මේක වෙනද නම් තිබුණේ මේ පර්සනලයිසේෂන් කිව්වහම කෙලින් එනවා. ඔයගොල්ලෝ Windows 7 නම් පර්සනලයිස් ගියා නම් මේ කෙරවල තියෙන ඕනේ ස්ක්‍රීන් සර්වර් කියන එක. නමුත් Windows 10 වලදී මේක වෙනස් වෙලා මේ ලොක් ස්ක්‍රීන් කියන එක යටතේ තියෙනවා කියලා තමයි කිව්වේ. ඒකේ තියෙන ස්ක්‍රීන් සර්වර් සෙටින්ග්ස් කියලා මෙන්න මෙතන. ඒතර මේ ස්ක්‍රීන් සර්වර් සෙටින්ග්ස් ගත්තට පස්සේ මේ අපිට පුළුවන් මේකට ස්ක්‍රීන් සර්වර් එකක් දාන්න. ඒ කියන්නේ මේක අපි වැඩ නොකර ඉන්නකොට මොන හරි ඉන්න අවශ්‍ය නැද. උදාහරණයක් විදිහට මට බබල්ස් ඕන. හරි. නේද? ප්‍රිවිව් එකක් බලන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ බබල්ස් එක් පෙන්වන්නේ රයිට්. ඉතින් බබල්ස් විදිහට පෙන්වනවා. රයිට්. ස්ක්‍රීන් සර්වර්ස්. කියන්නේ මිනිත්තුවක් අපි වැඩ නොකර හිටියොත් ස්ක්‍රීන් සර්වර් එකක් විදිහට වැඩ කරනවා. එතකොට මේ ස්ක්‍රීන් සර්වර් කියන්නේත් අන්න ඒ වගේ ඔයාලට අවශ්‍ය ඒවා මෙතනින් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ස්ක්‍රීන් සර්වර් කියලා කියන්නේත් අපි කියනවා අපේ පරිගණකයට අවශ්‍ය වෙනත් උපයෝගිතා මෘදුකාංග විදිහට තමයි අපි මෙතනදී කතා බහ කරන්නේ. right. හොඳයි පුතේ. තරුෂි අහලා තිබ්බ ඇන්ටිවයිරස් එකක් තිබුණේ නැත්තම් මොකද වෙන්නේ කියලා. පුතේ වෛරස් එකක් ඉන්න පුළුවන්. වෛරස් එකක් තියෙනවා කියලා අපිට හොයන්න බෑ. සමහරට අපේ ෆයිල්ස් වලට හානි වෙන්න පුළුවන්. කම්පියුටර් එක නිතර ෂට් ඩවුන් වෙන්න පුළුවන්. කම්පියුටර් එක නියම වේගෙන් වැඩ නොකරන පුළුවන්. මේ වගේ ප්‍රශ්න ගණනාවක් එන්න පුළුවන් පුතේ ඇන්ටිවයිරස් සොෆ්ට්වෙයාර් එකක් නොතිබුණොත්. ඊළඟට ඒකෙම තරුෂි